ہاں اب آپ نے، ہاں عوام نے اگر اپنا فیصلہ، اس سرزمین کے امین اور وارث اور اس کے اصل مالک اس ملک کے عوام ہیں، اگر انہوں نے اپنے نظام کو سر ٹھیک رکھنا ہے اور اپنے ہاتھ میں اپنی تقدیر رکھنی ہے، تو ان کو چاہے جیسے گلگت بلتستان کے اندر ہوا، تو آر اوز کے دفتروں کے سامنے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے، اور اپنا صحیح رزلٹ جو ہے وہ لے کے اٹھیں. ہر کینڈیڈیٹ کو پتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں سارے فارم 45 میں، اس کو پتا ہے اس کے حلقے کا کیا رزلٹ ہے، تو وہ رزلٹ لے کے اٹھے اور فوجیوں کو زیرو چانس دے، تاکہ کم سے کم جو نتائج کا اعلان ہے اس میں یہ بدیانتی نہ کر سکے. بعد میں جو منڈی لگنی ہے اس کی ایک نئی سائنس ہے، وہ بعد کی بات ہے. جی بی ایف ٹی بھائی. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب کیا کہتے ہیں اوسی بھائی، ہم نے یہاں پر ایک اسٹریٹجی بنائی تھی کہ چلو جو الیکشن ہو رہے ہیں یا مطلب جو فارم آئیں گے نہیں آئیں گے، حکومت کس کی آئے گی، کہ جو 3 بڑے کینڈیڈیٹ ہیں نون لیگ کے، ظاہری بات ہے ان کو یہ جتوانا چاہیں گے. نمبر 1 نواز شریف، پھر مریم، اور تیسرا تھے علیم خان میرے خیال سے علیم خان ان کا نام ہے، جو پراپرٹی والے صاحب ہیں. تو ان تینوں کے اگر ہم ویڈیو بناتے ہیں کہ یہ تینوں ہار گئے ہیں ان انگلش اینڈ فرینچ، مریم نے کہا وہ انگلش میں بنائیں گی، اور ایک دوسری یہاں ہماری بہن تھی ان کی بیٹی بنائیں گی فرینچ میں. میں نے بنا دی ہے. اگر بنا دی، واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست. وہ نیچے سسٹر میرے خیال سے بیٹھی ہیں، آپ مریم کو فالو کریں اور مریم کی جو ویڈیو ہے اپنی بیٹی کو دکھائیں، اگر وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتی ہے فرینچ میں تو بھی گڈ آئیڈیا. تو ہم چاہ رہے ہیں اوسی بھائی کہ بھئی ان کو کاؤنٹر ساتھ ساتھ میں کرتے جائیں. جو ہماری باقی ٹیم ہے وہ تو کر رہی ہیں، مگر ان کے جو نیریٹو ہے اگر ہم وہ ان کو کہہ رہے ہیں یہ ہار گئے ہیں اور اس کے بعد یہ جیتے ہیں، ایٹ لیسٹ وہ آرکائیو میں تو ویڈیو وغیرہ پڑی ہوں گی. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہر لیول پہ ان سے ابھی سے ہی باتیں شروع کر دیں، اپوزیشن سے بھی؟ اوسی بھائی جی جی بالکل، اس پہ ظاہر ہے ویڈیو بنانے میں تو کوئی نہیں، جی بالکل ضرور بنائیں سر آپ، اور اس کو آپ بات کریں اس پہ، وائی ناٹ. کیونکہ ایک سائڈ تو سیلیبریشن کر رہی ہے اور ہم ان کو سیلیبریشن کو خراب نہیں کرنا چاہتے، کریں وہ ظاہری بات ہے. ہماری جو جیت ہے، جیت کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، مگر بیہائنڈ دا سین ہم نے ساتھ ساتھ میں ان کے نیریٹو کے اگینسٹ بھی تو جانا ہے، اس کے اپنا بھی بلڈ کرنا ہے. تو اس سینس میں نے کہا تھا کہ اگر ہم آج سے ہی کیمپین شروع کر دیں، جو لوگ یہاں تک ہمارے ساتھ آئے ہیں ان کو سلام، یہ رسپیکٹ. 160 اور سیٹوں کے شاید یہاں اوپر سے تقریباً جو ہے نا جی، غیر حتمی نتائج جو ہیں 160 سیٹوں کے مکمل نتائج ہیں، یعنی فارم 45 سمیت نیشنل اسمبلی کی میں بات کروں جس پہ پی ٹی آئی کی برتری ہے. تو یہ تو گراؤنڈ کی ایکچوئل سچویشن یہ ہے اس وقت. اوسی باقی بھائی، جی بھائی. جی سوری، یاسمین راشد 9000 کی لیڈ سے آگے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. الحمدللہ. لیکن انہوں نے دیکھیں اتنی دور سے وہ گدھا لے کے آئے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس گدھے کو ہرا دیں گے؟ یہ اس لیے تو نہیں نہیں لے کے اس آئے کو اس کو. اصل میں فوجی جو ہے نا، یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ ان کی اس کو سنوکر کر دیا ہے. پچھلے 3 ہفتے سے ان کی ٹسل چل رہی تھی. وہ ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے اور چلیں کچھ نہیں، مجھے سادی اکثریت دے دیں. تو فوجی اپنی گیم پر تھے، وہ ان کو چاہتے تھے کہ ایز اے ٹیشو پیپر ان کو سیاستدانوں کو استعمال کریں، یعنی تھوڑی سی جہانگیر ترین کو سیٹیں دے دیں، زرداری کو دے دیں، اور ان کو دیں مکس چار بنائیں، تاکہ ان میں سے کوئی بھی سادہ اکثریت بھی نہ لے، اور ہم اس پارلیمنٹ کو جیسے کہتے ہیں ربر اسٹامپ کی طرح استعمال کریں، ٹھیک ہے، اور لمبی دیہڑیاں لگائیں، ٹھیک ٹھاک خارجہ پالیسی میں بھی لمبی دیہڑیاں لگائیں، ملک کے اندر بھی لمبی دیہڑیاں لگائیں، اور ان کو دبا کے رکھیں. اور جیسے یہ تھوڑی سی آنکھیں جو نکالنے کی کوشش کریں، تو بوتل میں ایک جن ہے ادھر اڈیالہ میں، وہ اس کو دکھائیں ان کو کہ جی یہ کھول دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کی فوج کی یہ پالیسی ہے، فوج نے یہ پلان بنا رکھا ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اب کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ تو اس میں ہم بات نہیں کر رہے، لیکن ان کا یہ پلان ہے. تو ظاہر ہے نواز شریف خود سے سادہ اکثریت کے لیے آنا چاہتا تھا، جو زرداری ہے وہ اپنے پیس آف کیک لینا چاہ رہا ہے، جو یہ چینی چور ہے اس کے اپنے ہیں، ٹھیک ہے، مولوی فضل انڈا ہے وہ تو ہیں، یہ سارے ظاہر ہے اپنے اپنی گیم کے اوپر ہیں، لیکن فوجی اس طریقے سے. لیکن عوام ایک طرف آج کھڑی ہے، یعنی عوام نے ووٹ بھی نہیں ڈالے، میں نہیں سمجھتا کہ ووٹ، عوام نے ریفرینڈم دیا ہے. یہ اس قابض غیر ملکی قابض فوج کے خلاف ایک ریفرینڈم ہے، یہ اسرائیل کی کو تسلیم کرنے کے خلاف ایک ریفرینڈم ہے، یہ انڈیا کی ہیجمنی
کو قبول نہ کرنے کے خلاف ایک ریفرینڈم ہے، یہ کشمیر کے لیے ایک ریفرینڈم ہے، یہ افغانستان کے اندر پراکسی وار نہ لڑنے کے اوپر ایک ریفرینڈم ہے، یہ چائنا کے خلاف پراکسی وار نہ لڑنے کے اوپر ایک ریفرینڈم ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حرمت کے لیے کھڑے ہونے والوں کے حق میں ایک ریفرینڈم ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی سزا سی اے اے اور اسرائیل نے دی عمران خان کو، اور جس کے پیچھے یہ غدار فوجی کھڑے ہوئے۔ تو آج یہ ریفرینڈم ہے، آپ یاد رکھیں، یہ کسی نالی، کسی سولنگ، کسی بجلی کے کھمبے کو ووٹ نہیں دیا۔ آپ گاؤں کے گاؤں جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ یقین کریں، پرسنلی میں نے کچھ جگہوں پہ میری بات، تو لوگوں نے پورے کا پورا گاؤں انڈسپیوٹڈ، ایسا کبھی نہیں ہوا، کسی ذات برادری سے ہٹ کے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں۔ تو یہ ایک طرف تو عوام کھڑی ہے، تو آیا یہ جال سازی کریں گے تو عوام کی یہ جو ریفرینڈم ہے یا عوام کی جو ایک نظریہ ہے، آیا یہ اس کو ختم کر دیں گے؟ یعنی 70 میں جب 6 نکات تھے مجیب الرحمان کے، اس کی حق میں اگر بنگالیوں نے ووٹ ڈالے تھے، انہوں نے مجیب الرحمان کو اغوا کر لیا، لا کے سزائے موت بھی دے دی، سارا کچھ کر دیا، تو آیا کوئی بنگالی جو تھے انہوں نے ان کو تسلیم کر لیا تھا؟ نہیں کیا تھا ان کو تسلیم۔ بنگالیوں کی سوچ تبدیل ہو گئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی۔ یہ جو قوم جس جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے ہسٹوریکلی، اور جو انہوں نے مینیفیسٹ کر دیا اپنی، جو ول آف دی پیپل آف دی پاکستان ہیز بین مینیفیسٹڈ، آج یہ ایک تاریخ میں ایک مائل سٹون آ چکا ہے۔ اب اس سے آگے ہی سفر جائے گا انشاءاللہ، پیچھے نہیں آئے گا۔ تو یہ چاہے ریگنگ کرے نہ کریں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں، کیونکہ دیکھیں نا، کاکڑ ہے، اگر کاکڑ کو، کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، کاکڑ کی جگہ پہ یہ مودی کو لا کے بٹھا لیں، یہ نتن یاہو کو لا کے بٹھا لیں، تو عوام تو اس کو تسلیم نہیں کرے گی نا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے یہ، ہاں یہ نتائج اگر تسلیم کرتے ہیں تو اس سسٹم کو لیجیٹیمیسی مل جائے گی، اس کو اخلاقی برتری حاصل ہو جائے گی اس سسٹم کو، اور اگر یہ عوام کے جو مینڈیٹ ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں، تو یہ سسٹم تو پہلے ہی ڈی لیجیٹمائز ہو چکا ہے اور اس کی مارل سٹینڈنگ نہیں ہے، تو یہ مزید زیرو ہو جائے گا، اس کی تو بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو جس ریاست کی اخلاقی حمایت نہ ہو، جس کی لیجیٹیمیسی نہ ہو ود ان دی رینکس آف دی پیپل، تو وہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کشمیری ہیں، دیکھیں، ہندوؤں نے قبضہ کر لیا کشمیر کے اوپر، لیکن کشمیری اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسرائیل نے قبضہ کر لیا فلسطین تسلیم نہیں کرتے۔ تو جو ول آف دی پیپل ہوتی ہے، یا ان کی جو ایک مارل سپورٹ ہوتی ہے کسی چیز کو، یا اس نظریے سوچ کی جو ایک ویلیڈیشن ہوتی ہے، وہ بھی دیٹ میکس اے لاٹ آف دی ڈفرنس۔ تو یہ سسٹم ان کا صرف فوجی ہوں گے اور فوجیوں کی بیگمات ہوں گی، میرا نہیں خیال کہ یہ پھر اس طریقے سے چل سکے گا نظام۔ جی بی ایف ٹی بھائی۔ اچھا، ایک آخری چیز میں ایڈ کرتا ہوں اسی بھائی، جو ہمارے دیکھو پچھلے 6 مہینوں سے 8 مہینوں سے ہمیں لوگ کہتے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں، محمد حافظ کیا کہتے تھے آپ، مستر کیا نام تھا، میں بھول جاتا ہوں، محمد سیان فوجی۔ محمد حسین فوجی۔ اچھا، محمد حسین فوجی کو کچھ نہ کو بیچارہ بڑا مسکین ہے، اور یہ سارے کام جرنیلوں کا ہے۔ تو آج جو ہم نے گولیاں دیکھی ہے تو کسی جرنل نے نہیں ماری نا، محمد حسین مسکین ہی آئے نا گولیاں سر مار رہے ایک جو عوام کو۔ آرگیومنٹ تھا نا، دو آرگومنٹ ہیں جن کو ہم نے کاؤنٹر فیٹ کرنا ہے، دو آرگومنٹ ابھی بھی زندہ ہیں۔ ایک آرگومنٹ یہ ہے، ہم یہ جتنے لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں کی یہ ایک زندہ ہے سوچ آج بھی، کہ 5-6 بندے خراب ہیں فوج میں، باقی فوج ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک آرگومنٹ ہے۔ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک بڑا لیتھل ایک آرگومنٹ ہے، میں اسے ایگری نہیں کرتا، آپ کو پتا ہے میرا پوائنٹ آف ویو ا بٹ ڈفرنٹ، کہ یہ جو فوج ہے یہ قابل اصلاح ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ نہ تو یہ 5-6 بندوں کا مسئلہ ہے، نہ یہ فوج قابل اصلاح ہے، بلکہ یہ ادارہ ہے جسے برٹش انڈین آرمی، یہ ایک غدار اور سور پیدا کرنے والی ایک فیکٹری ہے۔ اس میں جو بھی آپ بچہ، ماں اپنا بچہ دے گی وہ غدار بنے گا۔ تو ایک تو بچے ماؤں کو نہیں دینے چاہیے اس سور بنانے والی فیکٹری، اور اس سور بنانے فیکٹری کو ہمیں کوئی متبادل تلاش کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ تو دیٹس مائی پوائنٹ آف ویو۔ تو ابھی یہ دو آرگومنٹ زندہ ہیں بی ایف ٹی بھائی، یہ آپ انشاءاللہ دیکھیے۔ اس کو آگے لے کر چلیں گے، ٹوڈے از ناٹ دا ڈے، انشاءاللہ اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ پی ایف میرا ٹی تو بھائی، اسی ماننا، آپ کو پتہ ہی ہے میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، کہ بھئی ان کو آپ لمیٹڈ کمپنی میں کنورٹ کر دیں، جتنے لوگ ہیں وہ جو ان کی 84 کمپنی ہے ان کو یہ رن کریں، اور ان کو پروفٹ میں پراپر شیئرنگ دیں، آدھا شیئر یہ 50% پروفٹ ان کو جائے گا، 50% گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور ایک ہم نئی بارڈر فورس کھڑی کریں۔ یاد ہے میں نے جو بولا تھا، بارڈر فورس ہوگی بالکل فرام اسکریچ، جیسے افغانستان کی ہے، دے اسٹارٹڈ فرام نتھنگ۔ تو اینی ہاؤ وہ تو بعد میں اس پہ بات کریں گے۔ جی موسیٰ بھائی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں، میں تھوڑی سی
یہاں پہ ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ سب بھائیوں کے پوائنٹ آف ویو سنا ہے. جو آپ کہہ رہے ہو کہ سیکنڈ آپشن کے لیے جائیں گے، تو اگر آپ پاکستان کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھو تو یہ سیکنڈ آپشن جو ہے یہ اتنا ان کے لیے کرامت ثابت نہیں ہوا. ابھی یہ کاکڑ کا دور دیکھ لیں آپ، تو کاکڑ کو چلا تو یہ رہے تھے لیکن بدنام آگے کاکڑ ہو رہا تھا، لیکن ان کو فائدہ کچھ نہیں ہوا کیونکہ الیکشن بھی ہو گیا پاکستان کے اندر اور عوام ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. اگر یہ مارشل لا لے کے آتے ہیں نا، اگر ایمرجنسی لگتی ہے ملک کے اندر، تو ان کے پاس ایک جواز آ جائے گا کہ الیکشن تو ہم نے کرائے تھے لیکن ملک کے اندر کا لا قانون کے جو حالات ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں. یہ خود ہی خراب کریں، جو بندوں کو گولیاں مارے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بندے ان کو نہیں ماریں گے آگے سے؟ تو یہ جو زرداری ٹولہ ہے یہ ان کو پتہ ہم ہار چکے ہیں. نواز شریف 20 کا بچہ بھی ہار چکا ہے، تو یہ ان کی حمایت کر دیں گے جیسے انہوں نے مشرف کی حمایت کی تھی. تو یہ وقتی طور پہ سال کے لیے 2 سال کے لیے ایمرجنسی لگا سکتے ہیں ملک کے اندر، اور اس کے بعد یہ دوبارہ کوئی سسٹم چلائیں گے کہ ڈیموکریسی کو لے کے آئیں گے. تو جو انٹرنیشنل قوتیں وہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. اگر یہ غدار فوجی کچھ بھی کرتے ہیں جنرل، تو ان کو تو ان کی سپورٹ حاصل ہے. وہ کیسے خان کو آگے آنے دے رہے ہیں جی؟ امریکہ والے کبھی نہیں آنے دیں گے. تو میرے سوچنے کے مطابق یہ چیز ہو سکتی ہے پاکستان کے اندر، اور اس سے ان کو ایک پاور ملے گی. یہ منیر مستری کو زیادہ، اور یہ کھل کے سامنے آ کے تو یہ کھیل سکتا ہے. اگر یہ چوچو کا مربع بنا دے گا تو آج سے 2-3 مہینے کے بعد یہ نواز شریف اور یہ زرداری پھر لڑنا شروع کر دیں گے وہاں پہ بیٹھ کے. تو ان کو پھر کیسے کنٹرول اچھا، کریں گے یہ اگر لوگ؟ تو اس لیے موسیٰ بھائی اگر آپ کی بات کو ہم ایگری کرتے ہیں، یہ فل مارشل لا لگا لیں گے، سیک آف آرگیومنٹ اس کو آپ ایگری کرتے ہیں، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے، فور سیک آف آرگیومنٹ کہ انہوں نے مارشل لا لگانا ہے. پاکستان میں مارشل لا جب لگا ہے نا، وہ ایسا مارشل لا نہیں ہے جیسے آپ نارتھ کوریا میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جیسے آپ کا جو ہے میانمار میں لگا ہوا ہے. وردی والے پارلیمنٹ میں کبھی نہیں بیٹھتے. یہاں پر آپ ہی کے جو ہے نا، ہم میری طرح آپ کی طرح کے لوگوں کو یہ کوئی مسالہ مسولہ دے کے، کوئی لالچ دے کے، اور یہ پارلیمنٹ ان کی ہوتی ہے نارمل لوگوں کی. جنرل ضیاء کی بھی نارمل لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ جو ہے مشرف کے بھی نارمل لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، ایوب خان کی بھی. تو ہمارا اس قسم کا ہمارا جو ہے نا اس میں پاکستان میں وہ ٹرینڈ نہیں ہے. تو لوگوں نے اگر وہ فل مارشل لا بھی لگاتے ہیں یا مربع لگاتے ہیں، استعمال سویلین ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بڑی پوسٹیں شاید وہ وردی والے اپنے پاس رکھ لیں، مگر مین کام جو ہے نا انہی سے کراتے ہیں. بیوروکریسی آپ کی وہی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. جبکہ کی کنٹریز میں دیکھو جب وہ لگاتے ہیں نا، تو سویلین کو اٹھا کے سب کو یا فارغ کر دیتے ہیں یا جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. نارتھ کوریا آپ کے سامنے کلیئر اگزامپل ہے. تو ون وے اور دی ادر ان کو پھر بھی انہی لوگوں سے، یہی آپ کے جو ہے لندن والے صاحب سے، یا وہ کراچی والے صاحب سے، جو بھی آپ کے ہیں نا، آپ نام سمجھ رہے ہو، یا جو ڈیزل والے صاحب ہیں، انہی کو لے کے انہوں نے آگے چلنا ہے. مے بی ناٹ دیم سیلف، ان کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. تو اگر تھرڈ آپشن میں بھی جاتے ہیں نا، پھر بھی استعمال یہی پولیٹیشین ہوتے ہیں. سوری ٹو سے دیٹ. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے کہ نہیں؟ نہیں، وہ تو آپ ایک لاجک دے رہے ہو، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو یوز کریں گے لیکن ابھی نہیں. ان کو 2 سال کے بعد دوبارہ یوز کریں گے جب تک یہ معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے. نہیں، میرا کہنے کا مطلب تھا، موسیٰ بھائی میرا کہنے کا مطلب تھا دا ڈے یہ مارشل لا لگا لیتے ہیں نا، اسی دن سے ان کے پاس، کیونکہ پاکستان میں وزارتیں اتنی ہیں، اتنے آرمی میں پرسنل نہیں ہے جتنے وزارتیں ان کے پاس ہیں. نہیں، وہ سو تو ان کو ڈپلوائمنٹ انہی لوگوں کو کرتے ہیں، اگر ٹھیک ہے اگر نا. بات سنیں، اگر یہ ایمرجنسی ملک کے اندر ڈکلیئر کرتے ہیں تو یہ زرداری اور نواز شریف تو خبیث کے بچے ان کا ساتھ دیں گے. ابھی یہ تو آ رہے ہیں، ان کو پتہ ہم آ چکے ہیں، ہم نے پاور میں آنا نہیں ہے، تو یہ ساتھ دے دیں گے ان کا. ٹھیک ہو گیا، یہ کہیں چلو. گے سو ٹھیک ہے. بیسیکلی یو ایگری وتھ می، جو میں نے بولا کہ سویلین کو یہ استعمال کریں گے، یا ون وے دیٹس اٹ، ٹھیک ہو گیا. دیٹس وائی ایم اچھا، سیڈ. آگے لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. اب آگے لے کر چلتے ہیں. جی اوسی بھائی، اگر آج کے الیکشن کے بارے میں آپ اس کو کنکلوڈ کریں کہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. آپ کے پاس زیادہ ریزلٹ آپ کے پاس بھی آ گئے ہیں، عاطف بھائی کے پاس بھی، مریم کے پاس بھی، خرم کے پاس بھی. سر تو بتائیں کہ اس 160 کو سیٹوں کنکلوڈ. کے فارم 45 ہیں لوگوں کے پاس، یعنی جو امیدواران جیتے ہیں پی ٹی آئی کے، یعنی پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ان کو آپ کہہ رہے ہیں، وہ 160 کانسٹیچوئنسی کے مکمل فارم 45 ان کے پاس ہیں. تو یہ تو یہ نیشنل اسمبلی ہے، جی 161 نیشنل اسمبلی. جی جی پروونشنل اور اسمبلی کے مجھے اس طریقے سے اسٹیٹسٹک کبھی نہیں پتا، لیکن یہ میں وہ کنفرم تو آپ خیر کو دے بات رہا کی ہوں. بات ہے، ہاں مگر جی میں کوشچن ساتھ میں ایڈ کرتا جا رہا ہوں. ہمیں 172 چاہیے نا ٹو بی جی پرائم منسٹر بننے کے لیے. ایگزیکٹلی. تو تو ابھی ہم 9 ایک شارٹ ہیں.
کہ 11 شو میرا تھے؟ خیال ہے 9 بھی نہیں ہوں گے ابھی، اور بھی ایسی ہیں سیٹیں 80 کے قریب ہیں جن میں ابھی حتمی تو نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ بھی ریزلٹس آ رہے ہیں. تو یہ 200 پلس ہے اس وقت، اگر دیکھا جائے گا، اگر صحیح طریقے سے آپ دیکھیں تو 200 پلس ہے ماشاء تقریباً. اللہ. اچھا، آپ کے تو خیال میں ہم نکل گئے ہیں، لائن کراس کر جائیں گے انشاءاللہ؟ آف کورس سر، آف کورس. یہ تو، اور دیکھیں نا، ایک تو فوجیوں نے جس طریقے سے پاکستانی عوام کو غلام بنا رکھا ہے اور ان کو ووٹ ہی ڈالنے نہیں دیا گیا. اگر تو ووٹ ڈالنے دیا جاتا ہے، صرف اور کچھ بھی نہ کرتے، ٹھیک ہے انہوں نے بلہ لے لیا جو بھی لے لیا، اگر فریلی لوگوں کو موو ہونے دیتے اور فریلی رکاوٹیں کھڑی نہ کرتے، اور یہ جیسے موبائل سروس بند کر کے، اور جس طریقے سے انہوں نے پولنگ کی جو ہے وہ سلو کروائی ہے، پولنگ باقاعدہ سلو ہوئی ہے، اگر پولنگ ٹھیک طریقے سے کرتے 20-30% مور اگر ٹرن آؤٹ ہوتا تو آپ دیکھیں کہ نتائج اور واضح ہو جاتے، اور اس طریقے سے جو ہے. تو ایک تو یہ چیز آپ دیکھ لیں کہ یہ عوام نے ایک سوچ کو ووٹ دیا ہے، ٹھیک ہے. یعنی عمران خان کو پہلے سب سے پہلے آپ یہ ڈیفائن کر لیں کہ عمران خان کو سزا کس چیز کی دی. امریکہ نے اگر سزا دی اور فوجیوں نے تو کس چیز کی سزا دی، ٹھیک ہے. تو یہ جو ووٹ پڑا ہے، یعنی 80-90% لوگوں نے جس سوچ کو یا جس بیانیے کو یا جس پولیٹیکل ڈسکورس کو انہوں نے ووٹ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اس بیانیے کے مخالف لوگوں نے ووٹ دیا ہے. یعنی جس بات کی سزا عمران خان کو دی گئی تو عوام اسی بات کے ساتھ کھڑی ہے، اسی بات کو انہوں نے ووٹ دیا ہے. تو آیا عوام کی جو سوچ ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان نے 1970 کے الیکشن سے پہلے 6 نکاتی ایجنڈا تھا اس کا، ٹھیک ہے. تو اس نے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ 6 نکاتی ایجنڈے کے اوپر ریفرینڈم ہے. یعنی اس میں ہماری آزاد کرنسی، اپنی کرنسی ہماری ہوگی، ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہوگی، داخلہ پالیسی آزاد ہوگی، ہماری معیشت، یعنی کہ اس کے نا 6 پوائنٹس تھے. تو صرف دفاع اس نے رکھا تھا کہ آپ کے ساتھ کامن ہوگا، باقی سارا ایک انڈیپینڈنٹ ہم اسٹیٹ بنائیں گے. تو لوگوں نے اس کے حق میں دیا تھا. ابھی عمران خان نے 2 آرٹیکل لکھے ہیں اکانومسٹ میں اوپر تلے، اور دونوں کے اندر عمران خان نے خود ری آئیٹریٹ کیا ہے اس بات کا، کو کہا کہ اسے کس چیز کی سزا دے گی. اس کو آزاد خارجہ پالیسی کی سزا دے گی. یعنی کہ اس میں افغانستان آپ کا ہمسایہ ملک ہے، وہاں پہ خانہ جنگی امریکی کرنا چاہ رہے ہیں دوبارہ. یعنی 1979 کے اندر ضیاء نے ایک خانہ جنگی شروع کی تھی، اور 2024 تک وہ خانہ جنگی ابھی تک چل رہی ہے. یعنی 40 سال سے زائد ہو چکے ہیں کہ ہماری سرزمین کے اوپر خون بہایا جا رہا ہے فار دی ویسٹڈ انٹرسٹ آف CIA. تو عمران خان نے، اور پچھلے 20 سالوں کے اندر ہم نے 90,000 کے قریب ہمارے مسلمان پاکستانی شہید ہوئے، 2-2.5 لاکھ کے قریب ہمارے جو ہیں وہ واؤنڈیڈ ہوئے. تو ظاہر ہے ہم ایک ہمارا ہمسایہ ملک، اور وہ بھی ہمارا اسلامی ہمسایہ ملک، اور وہ بھی ایسا ملک جس کے ساتھ ہماری ایتھنک شیئرنگ ہے. یعنی کہ ہماری جو پاپولیشن ہے پاکستان کی، اس کی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. آپ اکراس دی وہ ڈوینڈر لائن کے دونوں طرف آپ جائیں تو دونوں طرف وہ کین شپ ہے، جس سے آپ رائٹ ورڈ پولیٹیکل سائنس میں یوز کرتے ہیں، کین شپ، یعنی کہ ان کی خون کی ٹائز ہیں دونوں طرف. تو ایک ایسا بارڈر جس پہ آپ کو شاید ہی کسی فوجی کی ضرورت ہوتی، کیونکہ وہاں پہ آپ کے دونوں طرف ایک ہی جیسے آپ کے لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں اور پھر کین شیپ بھی ہے. تو وہ آپ کا تو ایک دوسرے لحاظ سے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ بن جاتی ہے اس طرف. تو وہاں تو اتنا قتل عام نہیں ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. تو یہ عمران خان کا موقف تھا، اسی لیے اس نے کہا تھا کہ CIA کو ہم اڈے نہیں دیں گے، ایبسلیوٹلی ناٹ، اس نے کہا. تو یہ وہ خارجہ پالیسی کا پوائنٹ تھا. پھر اسرائیل کے اوپر عمران خان کا موقف واضح تھا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے. پھر انڈین ہیجمنی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور آپ کشمیر کے لیے کھڑے ہو گئے کہ جب تک آرٹیکل 207 آپ اس کو ایلیمینیٹ نہیں کرتے، ختم نہیں کرتے مودی کو، تو ہم اس وقت تک آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے ایران سے کیا تعلقات ہیں. ایران سے عمران خان کی خارجہ پالیسی کا یہ بڑا امپورٹنٹ تھا، پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم ہاسٹائل پوائنٹ آف ویو نہیں رکھتے. یعنی ہمارا جو خارجہ پالیسی کی ہماری آؤٹ لک ہے ٹورڈ تہران، وہ ہاسٹائل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہ تو سعودی بلاک میں ہیں، نہ ہم ایرانی بلاک میں ہیں. ہم سمجھتے ہیں دونوں کو مل بیٹھ کے نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا. یہ بھی آپ نے پوری کی پوری اوور نائٹ پوری کی پوری خارجہ پالیسی اوور ٹرن کر دی. یعنی CIA نے جو یہاں پہ چیکر بورڈ سیٹ کر رکھا تھا، جو تمام مقاصد وہ اپنے حاصل کر رہا تھا، ہمارے لوگوں کے قتل عام کے اوپر بنیاد رکھ کے جو سارا سسٹم انہوں نے پچھلے 40-50 سال سے بنا رکھا تھا، عمران خان نے تو اوور نائٹ ختم کر دیا اس کو. پھر چائنا کی بڑی امپورٹنٹ تھا کہ چائنا کے خلاف جو ویگر
मुसलमान है वहाँ पे CIA का पूरा ऑपरेशन चल रहा है कि वहाँ इंतहा पसंदी करवाई जाए और बिल्कुल तालिबान टाइप वहाँ पे इंसर्जेंसी करवाई जाए, उसको भी यहाँ प्रॉक्सी बेड इधर पाकिस्तान के अंदर रखा जाए। तो ये वो चीज़ थी, ये वो 6 पॉइंट है, याद रख लें। और 7वां सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अल्लाह के रसूल की हुर्मत और आपकी अपनी हमारी जो मुसलमान माएँ बहनें बेटियां पूरी दुनिया के अंदर उनके हजाब के लिए खड़े होने वाली आवाज़ जो थी और इस्लामोफोबिया के खिलाफ थी, ये बड़ी तकलीफ थी इनको। ये 7 पॉइंट हैं जिनकी सजा इमरान खान को दी गई। तो आज इन्हीं 7 नुकात के हक में 95% पाकिस्तानी अवाम ने वोट डाला, ये याद रखें। अब वहां पे मरकज में जो भी है, ये गद्दार फौजी चाहे जिसको भी लाके बिठा लें, लेकिन ये 7 नुकात अवाम का, ये रेफरेंडम और अवाम का जो स्टेट ऑफ माइंड है सर, वो चेंज नहीं होगा, ये याद रखें। वो आज भी चेंज नहीं होगा, वो आने वाली कई दहाइयों अब चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ठीक है, इनके पास अभी डिफेक्टो ताकत है, बैरल ऑफ द गन इनके पास है, लेकिन दे हैव लॉस्ट, नाउ दे आर गॉन इंशाल्लाह। जी ओवर टू यू BFT भाई। मोतबा जी अस्सलाम वालेकुम और सबको सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। नीचे इकरा भी आई हैं, वेलकम इकरा, कैसी हैं मेरी सुपरस्टार, हाउ आर यू? वैसे पॉजिटिव ही लग रहा है, पाकिस्तान के हालात के नेगेटिव लग रहे हैं, मुझे बताएं जरा, इससे पहले मैं जॉब स्टार्ट करूं, जॉब पे जाऊं। थैंक यू सो मच इकरा। अभी हम इकरा को भी ऊपर ले आते हैं, आई थिंक अभी आपका ग्रुप बना लेते हैं, मैं इकरा को ऊपर ले आता हूँ। नदीम भाई, अच्छा, मुझे एक आप लोगों से एक शिकायत सी है, मैं वैसे ज्यादा नहीं आती, आपको पता है ना, और मैं लाइव पे भी जब आप मेल हजरात माशाल्लाह से इतनी प्यारी गुफ्तगू कर रहे होते हैं, मैं आके चली जाती हूँ और सुनती हूँ नीचे बैठ के। पर मैं ये नोटिस कर रही हूँ पिछले 1 हफ्ते से, जब मैं आती हूँ ना तो वेलकम होता है, ठीक है, ना तो कोई बात का जवाब दिया जाता है। हाँ, बड़ी मुश्किल से अगर मुझे सीट मिल जाए तो वो और बात है, मैं ज्यादा देर तो बैठना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझसे चप्पड़ फालतू की नहीं होती, वो मैं अपनी लाइफ पे करती हूँ बैठ के। तीसरा ये कि जब भी मुझे कोई रिक्वेस्ट भेजता है उठाने के लिए, कोई और मेरी जगह पे उस सीट में आ जाता है, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अव्वल तो मैं आती नहीं ज्यादा, आप लोगों को मैं देखती हूँ, आप लोग माशाल्लाह से मेहनत कर रहे हैं, पर 2-4 यहाँ नए लोगों को देख के मुझे कुछ अजीब सा फील होता है, इसलिए भी मैंने आना छोड़ा हुआ है। बहुत कम आती हूँ, सुनती हूँ आप लोगों को अच्छी बातें आपकी, अल्लाह पाक आप सबकी मेहनत को रंग लाए, पर पुराने जो साथी होते हैं ना, उनसे इस तरह नहीं किया जाता चंद नए लोगों के पीछे, वरना फिर वही हाल होएगा लोटों वाला। तो लोटे जब इधर उधर से जमा होके इधर आने लगे ना, तो बी केयरफुल, आप लोग बड़े लोग हैं, समझदार हैं, कुछ मुझसे बड़े होंगे, कुछ मुझसे छोटे होंगे, तो जरा बी केयरफुल। अच्छा वडी बाजी, आपकी सारी सर बातें सर आंखों पे, ये हमारी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वो मिनिस्टर हैं फीमेल, इनसे जरा बात करें, ये इनके पास प्रॉपर होता है। जी मिनिस्टर साहब आप बताएं। सादा हक ऐसे रख। हाँ जी, सादा हक ऐसे रख। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए, मैं और अबू हमदान भाई और फौजिया और चंद लोग हम बैठते थे अपनी लाइव ऑन करके, और माशाल्लाह से अबू हमदान अपना बहुत टाइम लगाते थे, और हमारे पास भी जितना टाइम होता था, फिर हम सब एक हो गए, तो हम एक ही होकर चल रहे हैं ना उस टाइम से। जी जी बाजी, कोई नहीं, गलती हो जाती है कभी कभी, मगर ध्यान रखा करे ना सब, जो मॉडरेटर है और जो अच्छा, और वैसे भी मैं बड़ी बाजी हूँ लाइफ की। I can make it worse, BFT भाई। फौजिया खुद भी, मैंने फौजिया की तरफ बॉल इसलिए फेंकी है कि फौजिया खुद भी मॉडरेटर है और ये औरतों की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, तो इसलिए मैंने कहा यही हैंडल करे। ये पहली बार मैं उससे इंफॉर्मेशन लेके दोबारा आई हूँ, वरना मैं ये कह के गई थी मैं नहीं आऊंगी। बाजी तो आ नहीं रहे थे, मैं जबरदस्ती लेके आई हूँ। नहीं, आपकी अपनी ब्रॉड है, फौजिया को पता है। असल में पता है क्या होता है, हमारे पास इतने मॉडरेटर नहीं, हम तो मॉडरेटर है नहीं, तो हमारी ब्रॉड कैसे हो गई? चंद नए लोगों को आए हुए मॉडरेटर बन जाते हैं। अभी इसी वक्त उनको मॉडरेटर बनाए प्लीज, क्विकली। मैं तो नहीं कर सकता ना, वो OPF भाई करते हैं। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मॉडरेटर नहीं बनना, मुझे नहीं बनना, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ। जी
जी जी जी आपकी बाजी सारी आप बातें ये सर कह आंखों रही पे। हैं, चलिए हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं, वी आर असल में जस्ट पता क्या होता है, वर्किंग सीट का टुगेदर। मैं आपको बताऊं, मैं एक चीज का, मुझे नहीं, बाकियों मैं का नहीं इतनी पता। हंगरी नहीं देखो बोलने की। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं अपनी लाइव खोल के बैठती हूँ, चंद लोगों को जूतियां भी मारती हूँ, चंद लोगों को हार भी पहनाती हूँ, पर क्या कहते हैं, मैं जब इधर आती हूँ ना तो मुझे पहले जैसी वो नहीं मिलती वेलकम। अच्छा मुझे मैं तो तो ये उसकी ये इबादत मेरी करता हूँ प्रॉब्लम है, सबकी। की गलती अदरवाइज आई लगती डोंट है। इवन केयर अबाउट एनीथिंग। जी बाजी ये अच्छा मैं सारी सब बुमदान भाई की गलती है, छोड़े जाने दें। ठीक, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है हमारे और मर्दों के, जब और मैं फौजिया चिढ़ और जाती खुद हूँ की ना, है। जब मैं चिढ़ जाती हूँ किसी चीज से, मैं फिर बहुत बुरी आदत है मेरी, क्या कहते हैं, अबू हमदान को पता है, जब मैं चिढ़ जाऊँ ना फिर मैं बड़ी चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ। कोई बात नहीं बाजी, हम अच्छा आप सब देखो, आपके साथ अच्छा इधर ही हैं, कोई बात नहीं। हम सब इक्वल है, अच्छा हम सब बड़ी इक्वल है, बाजी, कोई ये बड़ा छोटा नहीं है। इकरा पहली दफा आई है, इनसे बात करें बाजी। नहीं, इकरा पहली दफा नहीं आई, माशाल्लाह इकरा आती रहती है। इकरा तो मेरी जान की टोटी है, जितनी ये मेहनत करती है हम में से कोई भी नहीं करता। कोई भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। इकरा जो है ना माशाल्लाह से शी इज डूइंग वेल, इकरा जो है माशाल्लाह सुपरस्टार है मेरा बड़ा दिल पीटीआई करता है की। मैं इसके साथ काफी देर गुजारूं। मैं जाती हूँ मगर फिर कभी काम पे होती हूँ, कभी किधर, तो फिर भी मेरा भी यही हाल होता है आजकल तो। मेरी जब से मैं वेकेशन से वापस आई हूँ, मेरी तो टीटी बजी हुई है। अच्छा वाइटी बाजी, आपको एक चीज याद है, इस ब्रॉड पे हमने एक आपको बात की थी, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। मैं और उस वक्त हम वो मैं कर रही क्या हूँ, कहते हैं, वो मैं कर रही हूँ, वो मैं कर रही हूँ, हमने कहा था, उस पे मैं नहीं काम हमने जारी कहा है था, मेरा। अगर मैं आबिद आपको भी हुसैन की, शामिल नहीं करूंगी, मैं इंशाल्लाह ताला अकेले ही वो काम करूंगी। नहीं मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, वो तो अल्लाह के साथ हमारा मामला है ना, ये दूसरी बात नहीं कर रहा था। यहाँ पर आबिद हुसैन की ब्रॉड होती थी और मैंने आपको बोला था कि आप एक औरतों की ब्रॉड चलाएं, याद एक है? तो आउट हो गया, जिस आईडी से मुझे चिढ़ है, एक तो आउट। ओके, दूसरा। ओके बाजी जाने दे बाजी, जाने दे, बात करते हैं, कोई बात करते हैं बाजी। मेरे में ना कुछ कुदरती तौर पे ना डरती हूँ मैं बड़ी अल्लाह पाक से, सिर्फ दुनिया से तो मैं लेना देना मेरा नहीं है, वो तो जी चलती बाजी रहती है, ये सुनाए, पर मैं आप अल्लाह से किससे बहुत खुश डरती हो? हूँ। और जब मेरे दिल में किसी के बारे में या मेरी नजर में किसी कोई आ जाए ना, फिर उसमें से कीड़े निकाले बगैर तो मैं रहती नहीं हूँ, और वो अच्छा कुदरती बाजी अच्छा निकलने चलिए शुरू ना, हो आज जाते हैं। आज अच्छा छोड़ दें, आज खुशी अच्छा के दिन, अच्छा आज जाने एक दें। मिनट वडी बाजी, अब सुने, ये एक साइड पे बैठी है आपके नीचे ना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर वुमेन, और दूसरे साइड पे बैठी है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर मैन, तो दोनों आपके सामने, आप इनको पकड़े, ठीक हो गया, बीएफटी आई की डोंट से केयर निकल अबाउट मैन, आई डोंट केयर अबाउट मैन, मैन सारे मेरे भाई हैं मेरे हस्बैंड के अलावा। आई डोंट केयर अबाउट मैन, क्या करते हैं क्या नहीं करते। रही बात वुमेन्स की, वो मेरी बहनें हैं मेरी सर आंखों पे। मैंने बाजी को पहले ही भड़का के लाई हूँ कि ये सारा अबू हमदान भाई का कसूर है। चलो जी अबू अमदान भाई, ऊंट तो को, ऊंट मैं चुप को बाजी क्या को कहते हैं पढ़ा पंजाबी में, लिखा के लाई हूँ। चले एक मुझे गल कोई है, अच्छी खबर ऊंट सुनाए दसो। तो फिर मैं खुशी खुशी काम पे जाऊं। अच्छा तो अच्छी खबर क्या, अच्छी खबर ये कि हमने माशाल्लाह जबरदस्त इलेक्शन जीत लिया है, देखो दुआ करें कि जितना जल्दी हो हमें हैंड ओवर करें, वो क्योंकि तो ये जीत हैंड ओवर लिया, वो तो करें। वड्डी बाजी को सर सजदे में ही नजर आ रहा था। अल्लाह पाक राजी है पाकिस्तान से, इंशाल्लाह ताला। ये जो एक दिन और है, इसके बाद अल्लाह पाक खुशियां लाएगा इंशाल्लाह। बड़ी बाजी, अच्छा ये रात के बाद साथ जब साथ में एक दिन आएगा सैड ना, नए सूरज के साथ, माशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक पाकिस्तान में अपनी रोशनी बिखराएगा। तो आपके कभी कोई ऑब्जेक्शन हो ना, कोई प्रॉब्लम हो ना हमारी ब्रॉड से, बल्कि ये आपकी ब्रॉड है, तो आपने फौजिया को मैसेज करना है या अबू हमदान को, ये दो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, कोई भी हो ना तो इन दोनों से आप राब्ता करें और नहीं, इनकी जॉब फिक्स करना। दरअसल मैं इन्हीं के साथ क्यों, तो मैं इनसे क्यों कांटेक्ट करूं? बिकॉज इनको हमने मिनिस्ट्रियां दी हुई है ना। फौजिया बताओ यार, आप बताएं, अबू हमदान आप भी माइक खोले, बताएं, वालेकुम हेल्प अस्सलाम। मी आउट यार। आज मैंने प्रॉब्लम हैंडल की है ना, तो मैं अच्छे से कर लूंगी ना, अगर कोई कंप्लेन हो। जबरदस्त हो गया बस। चलें ठीक है, इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर आऊंगी। मैं हूँ वैसे अब बड़ी दुआ में लड़ाकी, याद मैं रखिए, चुप रहती हूँ क्या ना। होगा नेक्स्ट? नहीं, मैं जॉब पे अभी आई हूँ, मेरा मैनेजर चेंज हुआ, मुझे उससे मिलना है, इसलिए मैं आई हूँ। वड्डी बाजी, नेक्स्ट टाइम हम फिदा को बुलाएंगे, फिदा आपके साथ बात करेगा, वड्डी फिदा को बाजी मिनिस्टर अगर बना आप लेते हैं। अपने मैनेजर को मिलने जा रही हैं तो रेस्ट इन पीस मैनेजर।
अल्लाह हाफिज। हाँ ये बात की ना, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। जी ठीक है जी। अच्छा, इकरा सिस्टर आप कैसी हैं, आप बताएं। सबको और सबको सबसे पहले आज के दिन के लिए मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया जी, आपको भी मुबारक इकरा। जी। और जराए का कहना है कि शेर को इस वक्त जंगल में खलाई मखलूक की तलाश है, तो वो और लाई तलाश मखलूक पीटीआई के पीछे है। तो वो जो अभी तलाश करते फिर रहे। जी, तो मैंने बस ये जानना था, अगर किसी को पता हो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के बारे में जो फिगर्स हैं, लास्ट अपडेट तो मेरे पास है, लेकिन मजीद किसी के पास है तो जरूर बताएं। वो हमारे फोरम भाई है, मेरे ख्याल से थोड़ी देर के लिए वो गए, उनके पास इंफॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से वो जीत गई हैं। 8,000 की लीड थी उनकी लास्ट, मेरे ख्याल से, हाँ, या मेरे ज्यादा पास थी भी शायद। यही वाली मुझे थी, भी उधर यहाँ तक तक ही तो पता, थी। मगर मैं देखती हूँ साथ साथ। इससे आगे देखें, वो यहाँ तक मेरे पास है। खुरम भाई को बुलाएंगे, उनके पास इंफॉर्मेशन है इंशाल्लाह, बीएफटी या भाई बल्कि अपने ओसी शानदाना भाई के जो पास है ना, होंगी। शानदाना क्या नाम है उनका, नेक्स्ट नेम वो हाँ, एनी 30 से खड़ी थी, मैं एनी 30। गुलजार, शंदाना गुलजार। ब्यूटीफुल, इसको विन कहते हैं 71,000। ना पिशावर करें, जबरदस्त। पिशावर वेरी प्याला ब्यूटीफुल, यस। बहुत प्याला अच्छे ये तरीके वो से सीट विन हुई है वो, माशाल्लाह से। ये वो सीट है जहाँ से इमरान खान ने एक बार इलेक्शन जीता था कि नहीं, ये कोई और सीट है? एक सिमाबिया ताहिर की भी अच्छी सीट जा रही है ना? 71 नहीं, में एक होता था ना, NA1 होता था पिशावर का, जहाँ से इमरान खान ने भी इलेक्शन लड़ा था, बेनजीर ने भी इलेक्शन लड़ा था, वो पहले ही मेरे ख्याल से सीट होती थी, ट्राइबल से अच्छा, पहले, ये वो नहीं है। मेरे आई ख्याल से। डोंट थिंक सो। अच्छा अच्छा, चेक करते हैं साथ साथ। क्योंकि वहां पर मेरे ख्याल से वो होते थे आपके ANP के होते थे, क्या नाम था, मैं नाम ही उनका भूल गया, वो वेरी डिसेंट गाय, क्या नाम था उसका, भूल गया। एनी हाउ, तो इमरान खान ने वहां से सीट जीती थी, बेनजीर ने भी वहां से सीट जीती थी, मेरे ख्याल से वो पहला NA की पहली सीट होती थी। अब तो ट्राइबल एरिया में आ गई, मेरे ख्याल से अब चतराल NA1 है। 150 सीटों का तो चेयरमैन ने कह दिया है कि हम लोग जीत चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आई थिंक बैरिस्टर 151 गौहर हो गई, अभी उसी भाई ने बताया 151 हो गई। BFT बैरिस्टर जीते गौहर तो ने है, लेकिन अल्लाह करे कि ये आगे से जाने भी दें उनको, ये ना हो कि बैरिस्टर उनको गौहर ने चेंज कहा कर है दें। कि एक्सक्यूज मी, हमें मैं बात कर रही हूँ। आप शायद बीच में बोल रही हैं, मैं बात कर रही थी, बोले आप। जी जी, कंटिन्यू करें। मेरे ख्याल से मैं कह रही हूँ 151 ओसी भाई ने बताया, एक एक्स्ट्रा हो गई है आई थिंक। जी जी, कंटिन्यू करें आप। जी यही बात के बारे में बता रही हूँ कि 9 मिनट पहले ही बैरिस्टर गौहर साहब जो चेयरमैन PTI हैं, उन्होंने बताया कि फॉर्म 45 जो है उसके मुताबिक 150 सीटें हो चुकी हैं 9 मिनट पहले की। माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। तो हमें सिर्फ बस 20 सीटें आपको चाहिए हो। बताऊं ना, यास्मीन जो है ना, उन्होंने 27,507 वोट लिए NA130 से। तो नवाज शरीफ को मिले हैं 19,987 से पीछे है ना नवाज शरीफ। तो कहाँ 27 और कहाँ 19, अंदाजा लगाएं आप लोग। आई होप कि इसको नहीं, चेंज ना इंशाल्लाह करेंगे, दुआ अब करते जो हैं हो क्या। गया है ये रहे तो ठीक है, अभी अगर चेंज नेशनल ना टीवी किया पे तो। दिखा के तो इसको चेंज करेंगे तो फिर जूते खाएंगे। ओह माय गॉड, आप लोग थोड़ा सा वेट किया करें, एक बंदे को बोल रहे होते तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जब कोई एक बोल रहा हो तो दूसरा बीच में ना बोला कि, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड दो लोग जब बात करते हैं। सॉरी, कैरी ऑन। आई थिंक 171 या 172 हमें चाहिए टोटल। तो अगर 150 हो गई हैं, सिर्फ हमें 20 सीटें रह गई हैं इंशाल्लाह। तो सब लोग दुआ करें। अडियाला जो जेल जो है, अडियाला जेल, 169 और ब्रेकिंग न्यूज ले लें BFT आप भाई। गलत कह रहे हैं, वो BFT भाई ऐसा नहीं है। BFT भाई एक ब्रेकिंग जी न्यूज लाला, ले लें। अच्छा अच्छा, वो ठीक है लाला, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम लाला वालेकुम। पहले अस्सलाम इसके वालेकुम लाला। ओसी की
क्या हाल है फौजिया, क्या हाल है उसी, ठीक ठाक सब अल्लाह के खैरियत? शुक्र लाला, आप बड़ी लेट सब आए, अब तो हम इलेक्शन खत्म भी कर दिया हमने। मैं अभी बस मेरा सिस्टम ऐसा है, क्या करूं, मजबूरी है। ब्रेकिंग न्यूज ले ले कोई फिर मसला नहीं है एक। लाला। अच्छा, अडयाला जाने वाले रास्तों पर अजाफी नफरी जो है वो तैनात कर दी गई है। और लोग अ, जमा हो गए। अ, नहीं, अजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, यानी कि वीआईपी मूवमेंट का मकान है वहां पे। अच्छा अच्छा, ये भी हो सकता है, और लोग भी हाँ, निकल आए हैं ना। वीआईपी आपने मूवमेंट देखा आ रही है नहीं, लाला। वो इलेक्शन ऑफिस से लोग निकल आए ना, जो इस्लामाबाद का है। जो सारा रास्ता है ना, उस रास्ते के ऊपर लगी है ना, सिक्योरिटी लगी है, तो जाहिर है फिर जी अभी वीआईपी मूवमेंट है ना। हाँ, ये एक और भी मैं ब्रॉड पे गई थी तो वहाँ पे ये बात हो रही थी कि ये जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ना कि ये जो रिजल्ट रोका गया है ये इसी वजह से रोका गया है कि एक अहम शख्सियत जो है अब वो खान साहब को इस टाइम प्रेशराइज करेंगे डील वगैरह के लिए, क्योंकि अब जीत जो है वो सबके चलिए, आप सब लोग सीनियर है, मैं एक बात आपको कह देता हूँ, वो खान को कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता। वीएफडी भाई 129 सीट जो है ना, ये आपका सिंपल जी मेजॉरिटी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका मतलब मुबारक हो सब लोगों को, सारे लोगों को जो बैठे हैं अच्छा, ओपी अब्रॉड पे, आप लोग को मुबारक हो। वो 172 जो है वो इस तरह है कि वो आपकी रिजर्व सीट उसके साथ आएंगे ना, तो वो तो अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो अगर आपके 129 129 इस वक्त तो ज्यादा है ना, अगर 129 हो तो 129 के रेशो से आपको टिकट मिलते हैं, रिजर्व सीट मिलते हैं, तो वो बनेंगे कम से कम अस्सलाम वालेकुम लाला जी। वालेकुम सलाम, आबिद मुबारक हो। अच्छा, आपको मुबारक हो। आपको जी आप तो यानी आपको मिलेंगे 42 सीट्स, क्योंकि इन्होंने ऐलान तो कर देना है ना किसी पार्टी के साथ, ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो आपको मिल जाएंगे वो 77 सीट आप पर तकसीम होंगे, तो ये तो मतलब एक 190 से ऊपर चला जाएगा मसला। अगर 120 है ना, 29 है, मैं उस हिसाब से, लेकिन इस वक्त तो आपके 152 सीट्स है। 160 लाला, जो मेरी न्यूज है ना, हाँ 160 वो है। दे रही है, लेकिन जो 152 है वो कंफर्म है, लेकिन जाएगा 60 से ऊपर जाएगा। 60 से ऊपर 160 वो हैं जिनके फॉर्म 45 पूरे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हाँ हूँ। हाँ, ये लेकिन 45 फॉर्म जाएगा नंबर पूरे हैं इनके, इंशाल्लाह ऊपर 60 जाएगा। प्लस होगा, 60 प्लस, तो इसका मतलब है कि जो 77 सीट्स है उसमें आपको 60 सीट वो भी आ जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह। लाला, लाला ये सिद्दीक नहीं है वो एडवोकेट आपका दोस्त, वो क्या कह रहा था, वो देखे सुने जरा। एक बात बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ 1997 की, जब ये नवाज शरीफ आया था ना, तो मैं भक्कर में था। भक्कर में कमिश्नर ऑफिस में सब इकट्ठे हुए, तो बैठ के हमें वो कुछ बता रहे हैं कि हमें हम ब्रीफिंग हो रही है कि इस पुलिस स्टेशन में इतने वोट निकलेंगे, इतने निकलेंगे, और जब हालात खराब हो गए, कैसे हो रहा है, मैं सुनता रहा, मैं ऐसी मजाक कर रहे हैं ये। आप इमेजिन कर सकते हैं, दूसरा कैंडिडेट जीत रहा था और अनाउंस जो हुआ, जो रात बैठ के रिजल्ट तैयार हुआ, वही हो रहा। ये मैं बात कब की कर रहा हूँ, ये सारी बातें जो है ना 100 के करीब, ये वही है हकायक में। अगर आप मुझसे पूछती है ना, मैं बिल्कुल पूछे, जबरदस्त हुआ, आपने वोटों को जाने दिया तो 160 से 165 के करीब आजाद सीटें होगी। 160 से बड़ा पीटीआई की सीट। इसने कल कहा था, परसों। अच्छा, ये आबिद, इस वक्त जो सिचुएशन है ना, अच्छा वो सिचुएशन 2/3 मेजॉरिटी की तरफ जा रही है, आप समझ गए ना। अगर इन्होंने फौरन ऐलान कर दिया ना किसी भी जमात के साथ, तो ये 2/3 मेजॉरिटी इसको मिल गई, लेकिन अब रात का इस वक्त तक इन्होंने ऐलान नहीं किया, यानी इलेक्शन कमीशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। भाई आप लोग मेरी बात से नाराज ना होइएगा, मैं सबको टोक रहा हूँ। मैं बहुत मुश्किल से, मैंने ना नेट इधर से लेके मैं पाकिस्तान आया हूँ वोट कास्ट करने के लिए, तो मैं यकीन करें बहुत मुश्किल से आप लोगों से रब्ता कर रहा हूँ
क्योंकि आपको पता सिम के तो नेट सारे बंद हैं, तो ये लैंडलाइन वाईफाई किसी का लगा के ना तो उसके ज़रिए आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ अगर किसी का, ये जो हमारे पीटीआई के चेयरमैन है ना, ये गौहर साहब, इनसे अगर किसी बंदे का राब्ता है ना तो उनको बोलें कि इंटरनेशनल मीडिया पे ये इस चीज़ को उठाएं कि ये लोग धांधली जो करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, हम लोग पूरा दिन इधर खुदा की कसम जलील हो गए हैं, तो अभी यानी कि हमारी जो मेहनत है ये लोग ज़ाया करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदा के लिए किसी बंदे के पास अगर उनका कांटेक्ट है तो उनसे रब्ता करें और उनको कहें कि इंटरनेशनल मीडिया पे इस बात को उठाएं, क्योंकि पाकिस्तान का तो मीडिया सारा बिका हुआ है, इधर तो कोई सुन नहीं रहा ना। तो इधर तो मतलब अगर कोई बात करते हैं तो फिर वो धक्के मारते हैं कि चलो भाग जाओ इधर से, ये करो वो करो। तो भाई बहुत इधर मुश्किल बनी हुई है हमारे लिए। आप तो बताओ, आप कौन मेहरबानी सी करें हल्के से हो? आप पहले बताएं, जी। आप कौन सी हल्के में हो, कहाँ पर हो? NA73 हमारा हल्का है, डस्का सियालकोट वाला हल्का है, सही है, ओ अली असजद मल्ली वाला। मजी वाला बिल्कुल जी। और तो आप लोग मेहरबानी जीत गए करें हैं? भाई, हम जीत अली के तो जीत करीब चुके हैं हैं ना, बिल्कुल यार। नहीं ना जीता, अली वो तो जीत, आरोज के ऑफिस अभी में तो सारे कोल्ड वो हुआ। अमले को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है ना, अभी वो रिजल्ट नहीं दे रहे ना, वो रिजल्ट नहीं दे रहे भाई। हमारे अम्मा मार्जिन जो कितना है? हमारा गांव है ना, हमने मार्जिन तो कितना है? अपने गांव से जितवा दिया ना। आगे वो कोई बात सही नहीं ना बता रहे भाई, कुछ हलकों के उन्होंने रिजल्ट दिए हैं, उधर से तो हम मतलब जीत रहे हैं उनसे ना 5-6-7 हज़ार की हम लीड ये लेके जा रहे हैं। ये भाई सही बात कर रहे हैं। ये गौर बैरिस्टर गौर का भी बयान है, अगर सुनना चाहते हो तो सुना देता हूँ। ये भाई सही बात कर रहे हैं जी। तो सुनाए सुनाए। आप पुरअमन रहे, लेकिन आप उस वक्त तक वो रिटर्निंग अफसर के सामने रहें जब तक आपको अपने फॉर्म 47 नहीं मिलते। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला फॉर्म 47 बड़ी जल्दी मिलेगा, और आप तसल्ली रखें इंशाल्लाह ताला हम सेंट्रल में भी और KPK में भी हम लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीत रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम KPK में भी हुकूमत बनाएंगे और हम वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे नहीं इंशाल्लाह भाई। लेकिन अगर आज पाकिस्तान के लिए डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का एक क्रिटिकल दिन था। लोगों ने इंतखाब के लिए अपने आज़ादी का इंतखाब करना था। आज इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीके से हुआ, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग निकल आए, मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब चूंकि रिजल्ट आना शुरू हो गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 150 से ज्यादा सीटों पे बरतरी हासिल है, ये उस रिकॉर्ड के मुताबिक जो हमारे पोलिंग एजेंट ने हमें सप्लाई किया हुआ है। लेकिन गुज़श्ता 5 घंटे से इलेक्शन का आना बहुत ताहीर का शिकार है। पहले रूटीन में ऐसा ही होता है कि 12 बजे तक सारे पाकिस्तान के रिजल्ट आउट हो चुके होते हैं, और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक भी आपने 2 बजे तक सारा रिजल्ट अनाउंस करना होता है, लेकिन इसके बावजूद हमें रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। उसकी कंपाइलेशन की प्रॉब्लम है, लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा। मैं सारे PTI की कैंडिडेट और उनके सपोर्टर से दरखास्त करता हूँ कि आप पुरअमन रहें, लेकिन आप उस वक्त तक और रिटर्निंग अफसर के सामने रहें जब तक आपको अपने फॉर्म 47 नहीं मिलते। हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला फॉर्म 47 बड़ी जल्दी मिलेगा, और आप तसल्ली रखें इंशाल्लाह ताला हम सेंट्रल में भी और KPK में भी हम लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ जीत रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम KPK में भी हुकूमत बनाएंगे और हम वफाक में भी हुकूमत बनाएंगे। अच्छा लाला, एक और ब्रेकिंग न्यूज है। जो टीवी पे चल रहे थे ना, मीडिया पे, तो उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये हमने नहीं दिए, ये आप लोगों ने खुद किए। वो तो PTV पे चल गए हैं, हमें लेकिन तो कह दिए कि भाई ये चलनी नहीं चाहिए, लेकिन वो अब डिनाई कर रहे हैं, अब डिनाई कर रहे हैं, अब डिनाई कर रहे हैं। तो नहीं हो सकते ना, सारी दुनिया ने देख लिया है, वो तो सारी दुनिया ने देख लिया। अब ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है सर। वो तो लाला अमेरिका भी कह रहा है कि जो फौजी नतीजा देगा हम उसी को तस्लीम करेंगे। नहीं जी भाई, ये फौज को छोड़ दीजिए, फौज अभी कुछ नहीं कर सकती। अब जो कुछ करना है अवाम ने करना है। मैं बार बार ये बात करता हूँ, आप फौज को खुदा लाला इस भाई से बात कर लेते फिर। लाला अगर आपकी इजाजत हो इस भाई से बात कर लेते, फिर हम अपनी ब्रॉड को आगे लेकर चलेंगे। जी नागरा साहब, आपने वीडियो सुन ली है, हमारी लाइक को मैं सवाल करता हूँ, वो खातून। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। हम इधर ना यकीन करें को तकरीबन पिछले 5-6 घंटे से जलील हो रहे हैं। नागरा भाई आप बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ सारी आपका यहाँ पे मैसेज पहुंच गया। ये हमारे सीनियर बैठे हैं साथ हमारे लाला अनायतुल्लाह। तो ये खातून है, उसके मुकाबले में असजद मलिक के मुकाबले में वो हार जी वो नशीन है, नशीन इफ्तिखार है, वो हार नशीन ज़ारिशा फिर चीफ इलेक्शन कमीशन ने उसको जिताया था
आज से 4 साल पहले। चलें ठीक हो गया सर। मैं अभी ना किसी के घर में आके तो आपके साथ वाईफाई के जरिए मैं कनेक्ट हुआ हूँ। तो सर आपका तो बहुत ये शुक्रिया, आप टेस्ट का लोगों ने नागराज साहब मेरी एक काम करो, रिक्वेस्ट की। जी जी सर। एक काम करो नागरा भाई, ये जी ओपीएफ है, जी इसको आप फॉलो करो, ठीक है? ये ओपीएफ जो है ना, जिसकी ब्रॉड पे आप बैठे हो, इसको आप फॉलो करो। कोई भी आपका मसला होगा इनबॉक्स इसको कर देना, ठीक है? पहले इसको जी जी। फॉलो करो, ओके हो गया, ओके हो गया भाई। तो अभी जब ये अबू लाइव आएंगे ना, हमदान भी हैं और आप भी मेरे फॉलो में हैं। बस ये भाई को भी मैंने फॉलो कर लिया है। ये अच्छा, जरूरी है क्योंकि ये ये जो लाइव इनकी है नौशीन है, ये पहले भी हार चुकी थी। जी ये जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने 3 पोलिंग स्टेशन पे री इलेक्शन होला था, इसने पूरे हलके में कराकर अपनी मर्जी के नताइज हासिल किए और उस बिल्कुल नौशीन ऐसे को ही है जिता भाई, दिया। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे याद है ये सब। जी आप चलिए, पॉजिटिव रहे मेरा आपका भाई, बहुत ठीक है ना? शुक्रिया, आप आप सबका पॉजिटिव बहुत रहें, बहुत शुक्रिया, हमारे बहुत लाइक कोई मेहरबानी खिदमत सबकी। हो आप आए, कोई हमारे लाइक कोई खिदमत हो आप इनबॉक्स जज़ाकल्लाह। कर दिया करो। थैंक यू मेरा जी भाई। जी, मैं अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर हाफिज, करूँगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी लाला आप कंटिन्यू करें, क्योंकि मैंने कहा कोई देखो कोई हमारे ब्रॉड पे कोई अच्छा, आता है, कोई सवाल करता है, गड़बड़ तो गड़बड़ जी तो लाला। बहुत हुआ है कराची में। कराची में तो पूरे पूरे बक्से उठाए गए हैं और हमारे लिए वो जो हमारा कल्चर था कराची का अल्ताफ हुसैन की शक्ल में, वो दोबारा आ रहा है। यानी वहाँ पर ये कह रहे हैं कि 6 से 7 सीटों पर एमकेएम आगे है। वो क्या तरीका है? वो फौजियों की वजह से है कि उनको सपोर्ट दी, असल सपोर्ट थी एमकेएम को। इतनी सपोर्ट पीएमएलएन को नहीं थी जितने एमकेएम को थी। तो इस गन से जितना कराची वाले जान छुड़ाना चाहते हैं, ये गन दोबारा उनके सिरों पे फेंका जा रहा है। लाला अगर आप ओवरऑल बताएं, आपको लाला इलेक्शन ओवरऑल सारा आज कैसे लगा? वैसे सारी कौम ने ना फौजियों के खिलाफ रेफरेंडम में फैसला सुना दिया। अब बस आगे यही आपकी मर्जी है, मैं आपने यही मानना है या नहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ आपको कि ये खुदा नहीं है। अब कौम देखे जिस तरह आज निकली है ना, अगर इस तरह वो अपनी आज़ादी के लिए निकल जाए, किसी माई का लाल को सामने नहीं आ सकता। मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कितने दिनों से कि भाई छोड़ दीजिए फौज को, फौज कुछ नहीं होता। ये तो जो वो डीप स्टेट कहते हैं उनके साथ इनके ताल्लुकात होते हैं। अब वो ताल्लुकात भी, अब सिनारियो दुनिया का चेंज हो रहा है। ये फौज ख़त्म हो चुकी है इनकी, यानी ये फौज नहीं ख़त्म हुई, इनके इख्तियारात ख़त्म है। आज के बाद आप लाला देख लीजिए। आज उन्होंने लाहौर में गोलियां मारी हैं सीधी। लाला आप कहते थे फौजी सीधी गोली नहीं मारता। नहीं मारता, नहीं, मैं कहता हूँ वो हवाई फायर नहीं करता, मैं ये कहता हूँ। फायर करना हो तो सीधा आप करना। कह रहे थे ना कि ये गोली नहीं चलाएंगे अवाम पे, अवाम पे आज इन्होंने चला दी गोलियां। तो आवाम ने इन पर जो गोलियां चला दी, तो क्या उसका ये मुकाबला कर सके हैं? इनका जो हाल किया है ना, वो शंदाना गुलजार के हलके में आपने देखा है वो। ये तो भाग गए सारे। लाला एक क्वेश्चन है, लाला क्वेश्चन है, शानदार गुलजार का वो वाला हल्का है जिसमें इमरान खान ने भी इलेक्शन जीता था? ये नहीं, ये वो जो ताकाल वाला इलाका है, ताकाल। अच्छा, वो NA1 कौन सा था? NA1? अच्छा, ये ताकाल वाला इलाका है। वो पेशावर 1 है। NA1 तो सवात का बनता है ना, चतराल वाला। अभी स्वाद का है ना, ये जो कह रहे हैं ना BFT भाई, ये पुराना NA1 पेशावर का कह रहा है, जिसमें से वो बिलोर वाला, जो बिलोर वाला हल्का जिसमें बेनजीर ने भी एक बार हल्का बेलोर का ताकाल और ये इलाका, और बेलोर से भी जीत गया था ना इमरान खान, याद है? फिर ज़िमनी इंतखाब में हार गया था 2008 में। लाला ये एक उस बंदे ने अच्छा काम किया था, मेरे ख्याल से वो पहला बंदा था जिसने बोला था कि मैं अपनी शिकस्त तस्लीम करता हूँ। याद है? एक चीज मुझे उसकी अच्छी लगी थी, उसकी पॉलिसी नहीं लगती थी, मगर वो एक बात उसने सही की थी। हाँ, बेलोर ने, हाँ, लेकिन उसके बाद जीत गया था ना ज़िमनी इंतखाब में। इमरान खान ने एक अफगानी निजात आदमी था और उसका कोई ताल्लुक नहीं था, उसको सीट देकर तो फिर बेलोर जीत गया था। वो तो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स ना, आपको पता है लाला पार्टी में हमारे क्या क्या हो रहे हैं, वो भी इंशाल्लाह अब कल से इस पे बात करेंगे। आप तो क्यों करेंगे, अल्लाह खैर से ये सब कुछ ये हो जाए तो इनके बाद हम पूरी बात करेंगे, हर एक आदमी के मुतालिक बात करेंगे। अब इन्होंने क्या किया है कि वहाँ पर उधर बड़ी कोशिश की है NA 56 और 55 में, पिंडी में,
اب اس کا جو ریزلٹ ہے وہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے کہ عابد آپ کو تو پتہ ہوگا پنڈی کا. عابد اچھا لالا ایک جی لالا پتہ ہے سر. لالا 24,000 جازی فل سویپ کر گیا پنڈی, فل سویپ. 40,000 سے راجہ بشارت, 24,000 25,000 سے دوسرے. صبح صبح انہوں نے کیا کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے بکسے اٹھانے کی کوشش کی ہے. کوشش کی تھی. جی 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 وہ سارا کچھ سر تیسرے نمبر پر ہے. باسی کا بھی وہ سارا وہ سارے لگائی ہوتی تھی عابد بھائی, جن کی پکچر آپ نے لگائی ہوتی تھی راجہ بشارت, ان کا بتا رہے ہیں آپ؟ جی جی میں ابھی لگاتا ہوں دکھاتا ہوں آپ. دکھائیں ان کا کیا ریزلٹ ہے. وہ جیت گیا ہے. جیت گیا ماشاءاللہ. ہاں بڑی جیت گئے. رزلٹ میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ سنا سکتا ہوں میں آپ کو. ان کا حلقہ کیا تھا؟ NA56. اور اس اسلام آباد میں ابھی تک نہیں دیے جی. اسلام آباد میں لوگ ابھی کھڑے ہوئے. نہیں وہ ہو گیا, 3 سیٹیں جیت گئی. 3 سیٹ تھی, تینوں کی 3 PTI جیت گئی. 47 کا نہیں ہوا نا لالا ابھی. 47 کا بس نہیں ہوا. آپ یقین کریں جیت گئے. لالا شیخ رشید کا کیا بنا؟ شیخ رشید کا ہار گیا. وہ یار اس کی وہی جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ 5-6 ہزار ووٹ ہے, وہی تھا. اور یہ اور کیا تھا؟ پی ٹی آئی ناز کرے لالا. اتنی بری شدید. وہ اس کا تو ضمانت ضبط ہے بھائی. اللہ معافی. دیکھو ہم بے تکا نہیں لگاتے. یہ دیکھ پہلے سے ہوئے جو بیان آیا ہے اس کا, سناؤں بیان اس کا؟ ہاں سعد رضوی کا سننا ہے؟ ہاں سناؤ. ہوئے سنیے ذرا. انشاءاللہ قوم سے امید کرتا ہوں آپ جائیں. ROF ایک طوفان کو دعوت دینا ہے جو طوفان اس ملک میں تھم نہیں سکے گا. ہم یہ درخواست کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ فی الفور رزلٹ جاری کیے جائیں اور تحریک لبیک کو اس کا حق دیا جائے. اگر یہ حق نہ دیا گیا تو تحریک لبیک اپنا حق چھین کر لے گی. یہ میرا پہلا پیغام ہے. انشاءاللہ قوم سے امید کرتا ہوں آپ جائیں, RO آفیسز اپنا حق لیں. کل یہ نہ ہو کہ یہ وقت گزر جائے. آج حق لینے کا موقع ہے, آپ اپنا حق لیں. سورج چڑھ جائے, کل سورج ایک طوفان کو دعوت دینا ہے. جو یہ طوفان کو دعوت دینا ان کی سیٹیں کافی ہیں, وہ طوفان کو دعوت دے دے. دیکھیں یہ بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں, یہ موقع کو دیکھ کر بات کرتے ہیں. اس کو پتہ چل گیا کہ PTI کلین سویپ کر چکی ہے. لالا ان کو اشارہ دیا, انہوں نے اشارہ کیا ان کو کہ اٹھو. اشارے کرنے والوں نے ان کو اشارہ کیا. تو ایک اشارے کرنے والے جو ہے وہ بھی راہ راست پر آ گئے. وعلیکم السلام. لالا آپ سب کو مبارک ہو, سب کو مبارک ہو. ہاں جی صاحب کیا حال ہے؟ آپ کو بھی مبارک. حاجی صاحب آپ کے حلقے کی کیا سکور ہے؟ ریزلٹ ہمیں بتائیں گے؟ مبارک ہو جی. ہمارے حلقے کے اسد کے سب تقریباً 80,000 ووٹ سے جیت گئے ہیں. لیڈ سے. تو ٹوٹل کتنا ووٹ پڑا؟ ٹوٹل کتنا حلقے میں ووٹ ہوتا ہے؟ ابھی آ جائے گا. دوسرے نمبر پر مولانا صاحب آئے ہیں وہاں شور کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کون تھا لالا؟ یہ کون تھا؟ یہ میرے خیال میں ثوابی سے لگا ہے. مردان سے کون تھا یہ؟ نہیں نام لو. یہ آپ اس کے بڑے قریب رہے ہو. ہاں آپ کا بڑا قریبی ہے یہ. لالا گیس کرو. لالا کو نہیں بتانا. لالا گیس کرو یہ کون ہے. اچھا سارے اسپیکر صاحب. اچھا متی اللہ آپ نے گیس کرنا. آپ اس کے ساتھ رہے ہو, آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس کے ساتھ. نہیں اسپیکر صاحب تھے. سنو نہیں اسپیکر نہیں ہے. ذرا بتائیں وہ جو ٹائم میں نہیں پورا آواز نہیں آ رہی تھی. سنو ذرا غور سے سنو.
طاہر صادق يلا درخواست يلا موږ ستاسو شکر ادا کوو. موږ دې کار ته قابل نه یو. دا څه کرم دی. طاہر صادق اور اکبر احمد. مرګي سمه تکلیفونه دا مرغان مرګي یا جیلونه خوري هغه غره سره جی سر، جی متی اللہ صاحب. ذرا آواز کلیئر نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں یہ لگا. طاہر صادق اور اکبر قاضی اکبر. نہیں 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 کچھ تو میں بول رہا تھا. نہیں 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 نہیں، اس نے آخری شعر پڑھا تھا لاسٹ وہ علی محمد خان ہے. علی محمد خان تھا یار. علی، ہاں بس علی محمد خان کا. ہاں علی محمد خان. اچھا، مردان میں کے پی کے میں تو بالکل سویپ ہوئی ہے نا ہر جگہ پہ. کوئی میں کیا بتاؤں آپ کو. اچھا، مولانا کا کیا بنا اپنی سیٹ پر؟ کون سے والے پہ؟ بنو والا. بنو والے ہار گئے تھے، ہار گئے. وہ جیت گیا دوسرا. ڈی آئی خان میں اس کا تھوڑی دیر کے لیے 150 ووٹ زیادہ تھا. آر ڈی آئی خان میں تھے، لیکن بعد میں وہ تو بس 32 اور 12 کا فرق آ گیا. پھر تو بس آگے وہ وڑ گیا تھا. بس وہ پشین میں لالا میلو کا کیا بنا؟ یہ 2 سیٹ اس کو میلو کا کس کیا سے مل بنا؟ گئی؟ میلو بھی آدھے اکثریت آدھے لیڈ سے ہار گئے ہیں تقریباً. وہ پتہ ہے، لیکن یہ بلوچستان سے 2 سیٹ اس نے لے لیا یا 1؟ کس نے؟ مولانا نے. وہی پشین والی کا مجھے پتہ ہے. میرے خیال میں وہاں سے یہ جیت گئے پشین سے. باقی تو یہ کے پی کے میں 2 کون سے سیٹ ہیں ان کے؟ ایک چترال والی ہے، وہ طلحہ محمود جیت گئے ان کا. نہیں، وہ چترال میں ہوگا. وہ تو کے پی کے میں اس کا سیٹ نہیں آتا. نہیں، طلحہ محمود کہاں پہ ہے؟ طلحہ محمود تو چترال کا علاقہ ہے، لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سینیٹر، ان کا جو سینیٹر تھا میرے خیال میں سینیٹر طلحہ محمود ہے نا. تو وہ لالا چترال NA1 بنتا ہے. چترال NA1 بنتا ہے. NA1 بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پہلے چترالی صاحب جیت گئے تھے جماعت اسلامی کے. مانسہرہ میں بھی نواز شریف ہار گیا ہے نا. ہاں، چترالی وہ جماعت اسلامی کا تھا نا. تو اس مرتبہ میرے خیال میں یہ سینیٹر طلحہ یہ وہاں سے جیتے. یہ پیسوں کے زور پہ جیتا ہوگا. غریب لوگ ہیں چترال کے، آپ کو پتہ ہے. بالکل. لیکن نواز شریف تو یہ لاہور سے بھی ہار گئے ہیں نا. ابھی تک تو ان کا رزلٹ نہیں ہے، لیکن یہ تو یہاں سے بھی ہار گئے. مانسہرہ سے مکمل ہار گیا. وہاں سے تو زیادہ یہ یہاں پہ جو بتا رہے ہیں نا، یہاں سے بھی کافی ہے اس کا. وہ 44 سیٹ مل گیا نا کے پی کے سے. 44 مل گئے. ہاں، 1 سیٹ گیا نا. 44 مل گئے. 1 سیٹ گیا. لالا کون سا سیٹ ہارے ہیں؟ کون سا سیٹ ہم ہارے ہیں؟ یہ چترال والا. یہ پہلے ہمارے ساتھ نہیں تھا چترال کا. یہ ابھی لاسٹ الیکشن میں یہ لالا جماعت اسلامی کا جیتا ہے بندہ. جماعت اسلامی کا نہیں، جمعیت کا. ویسے جماعت اسلامی یہاں پاپولر تھی. ہاں، وہ اکبر چترالی تھا نا. اکبر چترالی اس کا MNA تھا. وہ مولانا صاحب پہلے جیت گئے تھے نا. ہاں، حالانکہ لالا مولانا صاحب نے بہت زیادہ اس کو بہت زیادہ فنڈ دیا گیا تھا. خاص کر اسپیکر صاحب نے اس کو کافی فنڈ دیے تھے. اس کا کوئی فنڈ روکتا نہیں تھا نا. یہ بہت اس کے ساتھ کلوز تھا. لیکن وہ اوسی بھائی اور متیلا جان اور لالا سنیں کہ یہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کر لی ہے کہ انہوں نے رزلٹ نہیں دیے اور یہ اب ڈینائی کر رہے ہیں. کون؟ الیکشن کمیشن. جی، الیکشن کمیشن. BFT کدھر گیا؟ یہ اس شخص کا 100 بار قتل کرنا جائز ہے. یہ بہت گندا ہے. یہ بہت گندا ذلیل ترین انسان. اس طرح اس کا سسر تھا، یہ اس سے بھی 2 آگے نکل گیا. تو BFT کدھر چلا گیا؟ BFT کدھر چلا گیا؟ لالا کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں بس حاضر ہوں. وہ لندن جانے نواز شریف آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنے نا. BFT کو بلائے سر. وہ اکیلے کمرے میں بند ہو گیا. آپ کو یہ پتہ ہے؟ اس کو اکیلے کمرے میں ڈالا گیا ہے. ذہنی یقین کرو، حقیقت ہے. اچھا. وہ ڈاکٹر عدنان کو بھی پہنچا دیا ہے ادھر، اور وہ کمرے میں اس کو محبوس کر لیا گیا ہے. وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. یہ آخر میں ایسا ہی ہو رہا ہے. تو ابھی لندن کے لیے روانگی کا وقت قریب ہے، لیکن اس وقت سارا خاندان چلا گیا جاتی عمرہ. 2013 میں آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا تھا؟ ابھی ریزلٹ شروع ہے، الیکشن بند ہو چکا ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے اعلان کر دیا ہم جیت گئے. 2/3 میجارٹی مجھے چاہیے.
یہ کس کیا سے کہہ رہا تھا؟ ہاں یعنی اس وقت جسٹس رضا خان تھا چیف الیکشن کمشنر، یعنی اس کو ہاں سنا رہا تھا کہ جلد از جلد مجھے 2/3 میجارٹی دے دو۔ ان کا اصل میں ہے کہ عوام میں تو یہ نہیں ہے، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو جج ریٹائر ہوتا ہے کسی کو چیف الیکشن کمشنر لگاتے ہیں، کسی کو نیب کا چیئرمین لگاتے ہیں، کسی کو نادرا کا چیئرمین لگاتے ہیں، کسی کو گورنر لگا دیتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ کار ہے سیاست کا، جو عمران خان کا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بالکل یہ اصل صحیح طریقے سے تو آنے کی کبھی انہوں نے کوشش